بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ درود شریف کا 11واں ایپیسوڈ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج درود شریف کے اس 11ویں ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو بتانے چلے ہیں ایک بہت قیمتی بات، درود شریف سے جڑی ہوئی ایک ایسی بات جو اللہ رب العزت نے اگر چاہا آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ آپ کی نسلیں، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، یا اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کے شوہر، آپ کے گھر والے، آپ کے متعلقین، یہاں تک کہ آپ کی خود کی اپنی ذات انشاءاللہ بدل کر رہ جائے گی۔ آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات، آپ کی وہ الجھنیں جن میں آپ مبتلا ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے سب کے حالات یکسر بدل کر رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے وہ چیز؟ کیا ہے وہ راز؟ میں آپ کو ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ 500 مرتبہ درود شریف عشاء کے بعد پڑھ رہے ہیں تو زیادہ تر یہ سمجھیے کہ اسپیشلی یہ مشورہ آپ کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی خدا نہ خواستہ 500 مرتبہ عشاء کے بعد والے ہمارے درود شریف کے عمل سے ابھی تک بھی وابستہ نہیں ہوئے ہیں، تب بھی یہ عمل ان کے لیے بھی مؤثر ہے، مفید ہے، نہایت کارآمد ہے۔ کیا عمل ہے؟ آج تک کائنات میں جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ چاند اور سورج کی طرح سے چمکا ہے۔ آپ کی نگاہ میں ہے کوئی؟ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، اپنی معلومات میں دیکھیے، جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنی پہچان بنائی ہے، فضل خداوندی سے وہ ایسا چمکا ہے کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اپنی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پروسنا بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کا ذکر بابرکات ہمیں کرنا بھی ہے۔ اس کے لیے میں ایک بہت خوبصورت، بڑا آسان، نہایت شاندار ایک ایسا طریقہ بتانے چلا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا، آپ کے لیے آسان بھی ہوگا، مفید بھی ہوگا، آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ کیا ہے وہ طریقہ؟ کسی بھی ایک نماز کے بعد یا کسی بھی ایک وقت، جب بھی آپ کو ممکن ہو، جب بھی آپ کو آسان ہو۔ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن میں فجر کے بعد ممکن ہے، کہیں ظہر بعد ممکن ہے، تو کہیں عصر بعد ممکن ہے، کسی کو مغرب بعد ممکن ہے، کسی کو عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد ممکن ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس کو جس طرح سے جب ممکن ہے، اپنے سب گھر والوں کو بٹھاؤ اور 5 منٹ، 10 منٹ، جتنا آپ کو موقع ہے، کوئی ایک معتبر کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہمیں متعارف کراتی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہو، جیسے بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے نشر الطیب، بہت عالی شان کتاب ہے۔ ایک اللہ والوں سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں زلزلے بہت آتے تھے، زلزلے بہت آتے تھے، بھوکمپ جس کو ہمارے ہندوستانی زبان میں کہتے ہیں، بھوکمپ بہت آتے تھے، بڑے بڑے نقصان ہوتے تھے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، تو اس کتاب یہ چونکہ سیرت رسول علیہ السلام پر مبنی ہے، تو جب ہم نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو جب اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بابرکات اس کتاب کے ذریعے سے شروع ہوا، تو اللہ کی قدرت اور فضل کی بات یہ ہوئی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پورے اطراف میں زلزلے آئیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا ہو۔ عجیب تاثیر انہوں نے بتائی، میں تو حیرت میں پڑ گیا۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا اس وقت، انہوں نے یہ والی بات مجھے بتائی۔ تو
नशर तीब नामी किताब, हालांकि ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से अगर नायाब नहीं है तो कामयाब जरूर है, मुश्किल ही मिलेगी, लेकिन नेट पर मौजूद है। चलिए नेट वेट को छोड़िए, ये किताब अगर नहीं भी मिले तो और कोई किताब सीरत की जो भी आपको लगे कि भाई इसको हम पढ़ सकते हैं। नशर तीब की ज़बान ज़रा उतनी आसान नहीं होगी, तो एक तो ये 5-7 मिनट 10 मिनट जितना मौका हो जाए, एक तो इस किताब को पढ़ें। उसके बाद में थोड़ी सी देर सब घर वाले मिलकर, यहां तक कि छोटे बच्चों को भी बिठाइए, छोटे बच्चों को भी बिठाइए, इन सब को बिठाकर सब के सब इज्तिमाई तौर पर दरूद शरीफ पढ़ें। मिसाल के तौर पर यह तय कर लिया गया कि भाई हम 5 लोग हैं, मिसाल के तौर पर 5 लोग हैं, हम 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, 1000 बार 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। तो सब पढ़ना शुरू कर दें, 200 मरतबा आ गया। छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्र के एतबार से उनको मुख्तसर कोई दरूद शरीफ उनकी ज़बान पर जारी कराइए, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो छोटा बच्चा जब बैठकर उसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने को गुनगुनाएगा, यकीन जानिए ये बच्चा नाफरमान नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये बच्चा ऐबों में नहीं पड़ेगा, माशरे की बिगाड़ को ये अपने अंदर नहीं आने देगा। अल्लाह ने चाहा कि दरूद शरीफ इसके लिए एक पहरेदार का काम करेगा, ये हादसात में मुब्तला नहीं होगा इंशाअल्लाह, हवादी से जहां के अंदर ये मुब्तला नहीं होगा कि दरूद शरीफ पहरेदार है ना इसके पास। ये बड़ा खूबसूरत अमल है। इस अमल से एक तरफ तो ये कि हमें सीरत की मालूमात मिल रही होगी, दूसरी तरफ ये कि हमारे घर में इज्तिमाई तौर पर दरूद शरीफ का अमल हो रहा होगा। उसके बाद आधा मिनट की दुआ हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर कर ली जाए, जो भी आपकी हाजतें हैं, जो भी आपकी दुआएं हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उनको मांग लिया जाए अल्लाह से। और जहां सब कुछ मांगे आप, मैं एक मशवरा देता हूं, अल्लाह से अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए और सारी उम्मत के लिए हिदायत और खैर जरूर मांगे, सारी उम्मत के लिए मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो मांगता है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब को पहुंचता है, वो कुर्ब को पहुंचता है, मकाम अब्दाल को पहुंचने का जरिया है उम्मत के लिए दुआ मांगना। ये हदीस शरीफ में है, वो एक मुस्तकिल एक हदीस है, इस वक्त मैं उसको जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं, बस एक इशारा दे दिया। जो अहले इल्म है, जिनके इल्म में वो हदीस है, वो उस हदीस तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मत के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपनी नस्लों के लिए दुआ करें, और अल्लाह आपको तौफीक दे दे तो इस गुनाहगार के लिए भी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काविश को कबूल फरमाए। 5-10 मिनट का अमल है जी, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। मेरी क्लिप हो गई है 8 मिनट की, इससे भी छोटा अमल हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 सफ़ा पढ़ें और 200 मरतबा दरूद शरीफ हर आदमी पढ़ ले। आधा सफ़ा पढ़ा, 1 चैप्टर पढ़ा, जितना भी आपको हो सका उतना पढ़ा। कोई बात समझ में नहीं आई, अपने मकामी उलमा से पूछिए, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से पूछिए। इस फैशन को ख़त्म कीजिए कि कोई बात समझ में नहीं आई, फ़ोन निकाला और 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं। भाई ये क्या फैशन है? अपनी मस्जिद में काबिल आलिम बैठा हुआ होता है, उसको घास भी नहीं डालते हैं, माफ़ करे अल्लाह, और 2000 किलोमीटर दूर कोई बेचारे बैठे, उनसे फेसबुक पर पूछेंगे, व्हाट्सएप पर पूछेंगे, फ़ोन लगा के पूछेंगे। इससे सोहबत की बरकत नहीं मिलती। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया, सोहबत की बरकत नहीं मिलेगी। सोहबत की बरकत तो सोहबत से ही मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, और अल्लाह करे ये अमल शुरू हो जाए। जो शुरू करेंगे मुझे बताएंगे, जज़ाकुमुल्लाह, और दूसरों को बताइए कि दूसरों के घरों में ये मजलिसें शुरू हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।